Dear students, in the previous session we have learnt about the factors affecting the exchange of gases. Last session ಅಲ್ಲಿ ನಾವು exchange of gases ಗೆ affect ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ factors ಯಾವ್ದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. Mainly the gases exchange takes place between the alveoli in the blood and from blood to the tissues by the simple diffusion process ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಮೇನ್ಲಿ ದ pressure of the concentration gradient and then solubility of gases and thickness of the membranes mainly affect the these are the factors mainly affect the exchange of gases. And the partial pressure also play very important role in the exchange of gases. This is also the important factor that affects the exchange of gases. In this session, we are going to study the transport of oxygen. So, transport of oxygen ಹಾಗೆ transport of carbon dioxide ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೀಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫ್ರಮ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸೆಲ್ಸಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಂಗ್ಸ್ ಇಂದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸೆಲ್ಸಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ blood, that is in the blood the hemoglobin is present in the RBCs. RBCs ಅಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಕಾರ್ಪಸಲ್ಸ್. ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಕಾರ್ಪಸಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ರೆಡ್ ಕಲರ್ಡ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ RBC. ದಿಸ್ mainly helps to transport the oxygen from lungs towards the cells. lungs ಇಂದ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ RBCs ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಪ್ಲೇ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬೈಂಡ್ ವಿತ್ ದ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಇನ್ ಅ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ಗೆ RBCs ಅಲ್ಲಿರುವ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ಗೆ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಮ್ಯಾನರ್ಲಿ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಂಬೈನ್ ವಿತ್ ದ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್. ಆಕ್ಸಿಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಚ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಇನ್ ದ RBCs ಇರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಫ್ 4 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕೂಡ 4 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಎಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ 1 hemoglobin can bind with the 4 molecules of oxygen bind with the hemoglobin and that forms the oxyhemoglobin. This is the reaction of the this is the equation of the above reaction. ಅಂದರೆ 4 molecules of oxygen binds with the 1 hemoglobin pigment and forms the oxyhemoglobin. This is reversible reaction. So then binding of oxygen with the hemoglobin mainly related to the partial pressure of oxygen. ಸೊ ಈಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ಗೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ನಿನ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರಿಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟು ದ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಆರ್. ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, hydrogen ion concentration and temperature. These are the main factors which affect or which can interfere with the binding of oxygen to the hemoglobin. So binding of oxygen to the hemoglobin mainly
depend on the partial pressure of oxygen. So the factors which are interfere with the binding of these oxygen to the hemoglobin are partial pressure of carbon dioxide, hydrogen ion concentration and temperature are the main factors which can interfere with the binding of this oxygen to the hemoglobin. So when the sigmoid curve obtain agate, so when we plot the graph against, so plot the graph with oxygen against the partial pressure of the oxygen, that gives a sigmoid curve. Sigmoid curve, it shows the S-shaped structure, sigmoid structure. So ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ sigmoid curve ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. This curve is called as oxygen dissociation curve. And this is highly useful in studying the effect of factors like partial pressure of carbon dioxide, hydrogen ion concentration, and this is about the dissociation curve. So this graph will be obtained when the percentage of oxygen of saturation of hemoglobin with the partial pressure of oxygen, this forms a sigmoid curve. This sigmoid curve is called as oxygen dissociation curve. So let us study how the factors affect the binding of oxygen to the hemoglobin. So ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ partial pressure of carbon dioxide, hydrogen ion concentration and temperature mainly affects the binding of oxygen with the hemoglobin ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ above lines ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಹೇಗೆ ಆಲ್ವಿಯೋಲೈಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೈಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. In the alveoli, the partial pressure of oxygen is very high and vice versa, partial pressure of carbon dioxide is very less and lesser hydrogen ion concentration and lower temperature is there. So these factors are all favorable for the formation of oxyhemoglobin. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಗೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಗೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ is necessary and low partial pressure of carbon dioxide, lesser concentration of hydrogen ion and lower temperature favors the binding of binding of oxygen to the hemoglobin pigment and that forms the oxyhemoglobin. So ಈಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ಫೇವರಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಗೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಕ್ಸಿಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವೈಸ್ ವರ್ಸ, ಇದು ಆಲ್ವಿಯೋಲೈಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕಂಡೀಷನ್. ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದೇರ್ ವೆರಿ ಲೋ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೈ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಅಂಡ್ ಹೈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಹೈ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ಗೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಲ್ವಿಯೋಲೈಯಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹೈಯರ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ಎ ಲೋ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋವರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ಗೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸಿಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. This takes place in the alveoli. But in the case of tissues, there less, very low partial pressure of oxygen is there and high partial pressure of carbon dioxide and high hydrogen ion concentration and high temperature is there. So this leads to the dissociation of oxygen from the oxyhemoglobin. Oxyhemoglobin in the oxygen dissociate ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ದ O2 ಗೆಟ್ಸ್ ಬೌಂಡ್ ಟು ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಇನ್ ದ ಲಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಎಟ್ ದ ಟಿಶ್ಯೂಸ್. ಹೀಗೆ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ, ಮೇಲಿನ ಫಿನಾಮಿನನ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೇನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಲಂಗ್ಸ್ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆಲ್ವಿಯೋಲೈ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ
ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ಗೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಟಿಶ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಪ್ರತಿ 100 ml ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ 5 ml ಆಫ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಆಕ್ಸಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ 100 ml ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ 5 ml ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಟಿಶ್ಯೂಸಿಗೆ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇದು ಅಂಡರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಒಂದು ಹೆಲ್ದಿ ಪರ್ಸನ್ನಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುವಾಗ ಪ್ರತಿ 100 ml ಆಕ್ಸಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ 5 ml ಅಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಟಿಶ್ಯೂಸಿಗೆ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫ್ರಮ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಸೆಲ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಸೊ ಲಂಗ್ಸ್ ಇಂದ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೇಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ so in the lungs and inside the alveoli, so oxygen partial pressure is high. Oxygen partial pressure high irutte, and other factors such as the partial pressure of carbon dioxide ಮತ್ತೆ hydrogen ion concentration and temperature ಮೂರು ಕೂಡ ಲೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮಾತ್ರ ಹೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಫೇವರ್ಸ್ ದ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟು ದ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟಿಗೆ 4 molecules ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ದಿಸ್ ಬೈಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ oxyhemoglobin. So this reaction is reversible. So ನೋಡಿ, ಲಂಗ್ಸಿನ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ಗೆ ಬೈಂಡ್ ಆಯಿತು. ವೈಸ್ ವರ್ಸಾ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೈ and partial pressure of oxygen is very less, and high concentration of hydrogen and higher temperature is present. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಇಂದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ಗೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗೋದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಂಡ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಕ್ಸಿಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಇಂದ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಾಫನ್ನು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆಗ ಸಿಗ್ಮಾಯ್ಡ್ ಕರ್ವ್ ಒಬ್ಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸಿಗ್ಮಾಯ್ಡ್ ಕರ್ವನ್ನೇ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಂಗ್ಸ್ ಇಂದ ಟಿಶ್ಯೂಸಿಗೆ ಅಂದರೆ ಟಿಶ್ಯೂಸಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸೆಲ್ಸಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಟಿಶ್ಯೂಸಲ್ಲಿರುವ ಸೆಲ್ಸಿಂದ ಲಂಗ್ಸ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ನೌ. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಬೈ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಆಸ್ ಕಾರ್ಬಮೈನೋಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್. ಸೊ ನಾವು ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಆಕ್ಸಿಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಸಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಕ್ಯಾರಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬಮೈನೋ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ? ಫ್ರಮ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಟಿಶ್ಯೂಸಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸೆಲ್ಸಿಂದ ಲಂಗ್ಸಿಗೆ ಕಾರ್ಬಮೈನೋ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ in the cells that mainly related to the partial pressure of carbon dioxide. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವೋ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಅಂದರೆ ಟಿಶ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರು ಹೈ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಟಿಶ್ಯೂಸಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಟಬಾಲಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗುವಾಗ, ಅಂದರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗುವಾಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ
ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ದ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಹೈ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್. So this is a major mainly the partial pressure is related to the binding of the carbon dioxide. So ಹೇಗೆ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವೋ, ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವೋ, ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಟು ದ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್, ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂದರೆ partial pressure of the oxygen. This is a major factor that affects the binding of carbon dioxide to the hemoglobin. So, partial pressure of oxygen, and then here when the partial pressure of carbon dioxide is high in the case of tissues, then the binding of hemoglobin takes place. Means the partial pressure of oxygen is very low in the tissues and more binding of carbon dioxide occurs. When the partial pressure of carbon dioxide is very low and partial pressure of oxygen is high in the alveoli, tissues ಅಲ್ಲಿ partial pressure of carbon dioxide is more and oxygen partial pressure is very low. ಹಾಗಾಗಿ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈಸ್ ವರ್ಸ ಆಲ್ವಿಯೋಲೈಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ಹೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಸ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಆಲ್ವಿಯೋಲೈಯಲ್ಲಿ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನು ವೈಸ್ ವರ್ಸ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಮ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೋಡಿ, ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ, ಲೋ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನಿಗೆ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ಗೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಆಲ್ವಿಯೋಲೈ ದ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ಹೈ, partial pressure of carbon dioxide is very low, so the dissociation of carbon dioxide takes place in the alveoli. So ನಿಮಗೆ ಈಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ಗೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ವಿಯೋಲೈಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಇಂದ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ in the tissues very high concentration ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. So at the tissue side we learned that partial pressure of carbon dioxide is high due to catabolism. Catabolism ಆಗೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ partial pressure of carbon dioxide in the tissues is very high. So carbon dioxide diffuses into the blood ಗೆ ಹಾಗಾಗಿ higher ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಂದ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋವರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಕಾರ್ಬಾನಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ಯಾಕಾಗಿ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ದ ಎನ್ಸೈಮ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಬಾನಿಕ್ ಅನ್ಹೈಡ್ರೇಸ್. ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬಾನಿಕ್ ಅನ್ಹೈಡ್ರೇಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಎನ್ಸೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ಸ್ ದ accelerates the reaction of binding of this carbon dioxide with the hemoglobin, and this leads to the formation of carbonic acid. Carbonic acid in a formation ಮಾಡುತ್ತೆ. So this trapped in the blood in the form of bicarbonate. So ಈ ಕಾರ್ಬಾನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬೈಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ in the presence of carbonic anhydrase. Here the carbon dioxide is trapped in the blood in the form of bicarbonate. So bicarbonate and the hydrogen ions forms. At the alveolar site, what is there? Partial pressure of carbon dioxide is very low. So the reaction proceeds in the opposite direction. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಹೈ, hence this forms a carbonic acid, and when it in the blood this carbon dioxide is trapped in the form of bicarbonates and the
hydrogen ions carried along with the blood. ಅದು ಆಲ್ವಿಯೋಲಾರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಆಲ್ವಿಯೋಲಾರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೋ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್, ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಉಲ್ಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ dissociates and this forms to the, it releases the carbon dioxide, and this carbon dioxide when released out from the alveoli. So hege binding of carbon dioxide to the hemoglobin takes place in the tissues and dissociation of carbon dioxide takes place in the alveoli. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ cells of tissues to the alveoli is transported. So every 100 ml of deoxygenated blood delivers approximately 4 ml of carbon dioxide to the alveoli. Now ಮೇಲೆ transportation of carbon dioxide oxygen ಅಲ್ಲಿ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, every 100 ml of oxygenated blood deliver 5 ml of oxygen to the cells ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, every 100 ml of deoxygenated blood delivers approximately 4 ml of carbon dioxide to the alveoli ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. This is about the transport of carbon dioxide from cells to the lungs. Very simple. The factors affecting the binding of carbon dioxide to the hemoglobin are mainly the partial pressure of what, the oxygen. So the in the tissues partial pressure of carbon dioxide is high, partial pressure of oxygen is very low. So this favors the binding of carbon dioxide to the hemoglobin. So that forms the carbaminohemoglobin. So this carries along with the blood. In the blood, the carbon dioxide trapped in the form of bicarbonates, and in the alveolar site the partial pressure of carbon dioxide is very low, high partial pressure of oxygen is there. So this leads to the dissociation of bicarbonate ions and released out the carbon dioxide. So ಪ್ರತಿ 100 ml deoxygenated blood 4 ml ಅಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡನ್ನ ಆಲ್ವಿಯೋಲೈಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. So let us, we are going to study one more important aspect for the examination, the disorders of respiratory system. So ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತಹ important aspect. So there are 3 disorders are given in your lesson. So first one is the asthma. Asthma ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So this is the condition in which difficulty in ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ವೀಸಿಂಗ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಂಕೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಾಂಕ್ಯೂಲೈ. ಸೊ ಯಾಕಾಗಿ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಸ್ತಮಾ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಂಕೈ. ಬ್ರಾಂಕೈ ಅಂದರೆ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮಿನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಕೈ ಬ್ರಾಂಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿ ರೆಡ್ನೆಸ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ವೀಸಿಂಗ್, that means difficulty in breathing. That condition is called as asthma. This is one of the important disorder of the respiratory system. Second one is the emphysema. So this is caused in the person of cigarette smoking. So major cause of the emphysema disease is the cigarette smoking. Severe excess cigarette smoke ಮಾಡುವಂಥ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಫಿಸೆಮಾ ಅನ್ನುವಂಥ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ alveolar walls damaged due to the respiratory surface is decreased. ಸೊ ಇದು ಸಿಗರೇಟ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ವಿಯೋಲಾರ್ ವಾಲ್ಸ್
ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ಡ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಇಂದಾಗಿ ಆಲ್ವಿಯೋಲರ್ ವಾಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡಿ, ಈ ಆಲ್ವಿಯೋಲರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಅಂದರೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ಈ ಥರ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಎಂಫಿಸೆಮಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಡಿಸೀಸು, ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಡಿಸಾರ್ಡರು ಕಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ಡ್ ಸಿಗರೆಟ್ ಸ್ಮೋಕಿಂದ, ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಸಿಗರೆಟ್ ಸ್ಮೋಕಿಂದ ಈ ಡಿಸೀಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಕ್ಯುಪೇಷನಲ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಹಾಗಂದರೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕಂಡೀಷನಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಕಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೋನ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ದೇರ್ ದ ಡಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್. ಸೊ ಮೋರ್ ಡಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ and that reduces the defense mechanism. ಸೊ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಲಾಂಗ್ ಡಸ್ಟ್ ಇರುವಂಥ ಕಂಡೀಷನಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪರ್ಸನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್. ಸೊ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿ, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ, ಉರಿ ಊತ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಫೈಬ್ರೋಸಿಸ್. ಫೈಬ್ರೋಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಲಿಫರೇಷನ್ ಆಫ್ ಫೈಬ್ರೋಸಿಸ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್. ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಫೈಬ್ರಸ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಾಲಿಫರೇಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಲಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿವಿಯರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜನ್ನು ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಅಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಡಸ್ಟಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮು ಇಂಥವರಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮು ಕೋಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಆಕ್ಯುಪೇಷನಲ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. Asthma, emphysema, and the occupational respiratory disorders. These are the 3 disorders given in your lesson. So these are important aspects for the examination.